국내외 청소년 여러분 안녕하십니까. 2014년 1월 18일자 미래로 가는 스페이스 뉴스, 오늘의 주간 뉴스를 보내드리는 시간입니다. 저는 김재혁입니다. 안녕하세요. 막내 한영규입니다. 오늘은 박미서 드림 아나운서가 피치 못할 사정으로 동석하지 못해 김재혁 선배님하고 저 둘이 진행하겠습니다. 아무거나 듣지 말고 아무거나 보지 말고 들을 것만 보고 볼 것만 보자. 스페이스 뉴스와 골라뺀 꼬갈 뉴스가 미래로 이끌 청소년 어린이 여러분에게 선별된 주간 뉴스를 보내드리는 시간입니다. 오늘도 영어 뉴스부터 시작합니다. 미국의 수도 워싱턴에서 발행하는 세계 최고의 권위 워싱턴 포스트지에서 선별한 뉴스입니다. 제가 번역한 뉴스입니다. 통역은 3학년 진학을 앞둔 한영구 군과 함께하게 됩니다. 시작하겠습니다. The Gender and Race Impact Adherence. 제목: 성별과 인조원 집착에 영향을 줍니까? A recent study is shedding some light on the impact of gender and race on adherence to statins used to treat high cholesterol. 최근의 연구는 높은 콜레스테롤 치료에 사용하는 스타틴에 집착하는 성별과 인종의 영향에 대해서 관심을 두고 있습니다. While high cholesterol is one of the major risk factors for coronary heart disease, heart attack, and stroke, the condition can be well managed with prescription medications when taken as prescribed. 높은 콜레스테롤은 관동맥성 심장병, 심장마비, 그리고 뇌졸중 등과 같은 질병에 대해서 주요한 위험 요소들 중 하나이기 때문에 그 상태는 처방된 처방약과 함께 잘 관리될 수 있습니다. The study conducted by researchers at CVS Caremark in Bryan, a women's hospital, and published in the May issue of the American Heart Journal, found that non-white patients had 50% greater odds of being non-adherent to statin medication than white patients, while women had 10% greater odds of being non-adherent than men. 5월에 미국의 기사에 게재되었고, 또한 CVS에 있는 연구원들에 의해 실시된 이 연구에 의하면 백인이 아닌 사람들은 백인인 사람들에 비해서 스타틴에 집착하지 않는 경향을 보이고, 여성이 남성보다 약 10% 더 많은 모습을 보이고 있습니다. According to the experts, there are a number of potential reasons for non-adherence among women and non-white patients. 전문가에 따르면 여성들과 백인이 아닌 사람들이 집착하지 않는 이유는 몇 가지가 있다는 것을 알 수 있습니다. For example, active prevention of cardiovascular disease may not be a priority for women and their health care providers because of the common misconception that women are less at risk than men. 예를 들어서 여성들은 남성들보다 위험이 적다라는 공통적인 오해 때문에 그들은 심혈관 질환에 대한 적극적인 예방은 우선사항이 되지 않을 수 있습니다. In addition, women also frequently serve as informal caregivers for family members and may be further impacted by the fact that caregivers frequently have lower rates of medication adherence. 게다가 남성들보다는 여성들이 가족들을 돌보는 경우가 많기 때문에 그런 이유에서 여성들은 보통 돌보는 사람들이 약제 부착성에 대해 더 낮은 비율을 차지하고 있다는 사실에 대해서 영향을 받는 것 같습니다. The reasons that non-white patients may be non-adherent are more complex. 백인이 아닌 사람들은 집착하지 않는다는 것에 대한 이유는 더 복잡합니다. Research shows that non-white patients are less likely to have a consistent relationship with a primary care provider than white patients, which can impact chronic care and adherence. 백인이 아닌 사람들이 백인 사람들보다 최고의 의료 제공자와 일관된 관계를 맺을 가능성이 더 적다. 그 연구 자료는 보여주었습니다. Additionally, both women and racial and ethnic minorities may be more likely to experience side effects from statins, a commonly cited reason for early discontinuation or poor adherence.
또한 여성들, 인종적으로 그리고 민족적으로 소수의 부분을 차지하고 있는 사람들이 스타틴에 대한 부작용을 경험할 가능성이 더 크다는 것도 보여주었습니다. The results of this study will help the healthcare industry improve outreach to patients who may be at higher risks of non-adherence and develop programs to help these patients improve their medication adherence. 이 연구 자료의 결과는 의료 업계가 발전하는 데 있어서 큰 도움을 줄 것이고 환자들에 있어서 그들이 약을 복용하는 부분에 대해서도 좋아지는 모습을 볼 수 있을 것입니다. 다음 소식입니다. IBM invests $1 billion in cloud computing. 제목, IBM은 클라우드 컴퓨팅에 1조원을 투자합니다. US-based computer giant IBM says it plans to invest more than $1 billion into a group focused on research and development of cloud-based cognitive applications and services for business. IBM은 업무에 대한 조사와 발전에 대한 일을 하는 기업의 그룹에 대해서 1조원 정도를 투자할 계획이라고 말했습니다. The new Watson Group will be headquartered in New York City's technology hub near East Village with more than 2,000 professionals who will design, develop, and support the spread of the so-called cognitive computing technology. 새롭게 태어난 왓슨 그룹은 이스트 빌리지에 가까이 있는 뉴욕의 기술적인 중심지의 컴퓨팅과 기술에 대해서 폭넓은 정보와 지식으로 발전시키고 힘쓸 수 있는 2,000명의 전문가들과 함께 본부를 둘 것이라고 했습니다. The new technology is based on artificial intelligence, the combination of powerful computers and software that can analyze information and give answers to complex problems such as medical diagnosis or financial transactions. 인공지능, 엄청난 컴퓨터들과 소프트웨어가 기본이 된 새로운 기술은 복잡한 문제들에 대해서 해답을 주고 정보를 분석합니다. IBM says Watson understands the context, asks questions, has reason, and uses algorithms to help customers make decisions. IBM은 왓슨이 내용을 이해하고 질문을 하고 손님들이 결정을 하는 데 있어서 알고리즘을 이용해서 도와준다고 말했습니다. IBM's experts will also be tasked with identifying markets for cognitive computing such as health and financial services, retail, travel, and telecommunications. The new system will also be available via the internet to outside developers with business plans based on cloud computing. 또 IBM의 전문가들은 건강, 재정적인 서비스, 소매, 여행, 그리고 통신 등과 같은 컴퓨팅을 위한 시장들에 대해서도 일을 합니다. 컴퓨팅의 기본이 된 일에 대한 개발자들은 인터넷을 통해서 새로운 시스템을 이용할 수 있습니다. Work with its current commercial customers has now generated substantial income for IBM's Watson Group. The new plan and investment, however, indicate the company's belief that cognitive computing technology has a bright and profitable future. IBM이 왓슨 그룹의 상당한 소득을 생성하지 않은 현재에 대해서 상용 고객들과 함께 작업을 할 수 있습니다. 그러나 새로운 계획과 투자는 컴퓨팅 기술이 밝고 엄청난 미래를 가지고 있는 회사의 믿음을 나타냅니다. 다음 소식입니다. 2014년 1월 11일 조선닷컴 연애판에 올라온 TV 드라마 관련 소식입니다. 엄마의 섬, 각시탈 등 드라마에서 아역 탤런트로 출연한 가운데 한영구 근혜는 흥미를 가져만한 뉴스 아닌가 생각됩니다. 네, 작가가 PD와 배우를 쥐락펴락하는 시대다. 회당 수천만 원의 고려를 받는 일본 스타 작가는 여기저기서 모셔가려고 안달이다. 개중엔 막장 스토리로 지탄받는 작가도 있지만 아이러니하게도 시청률만큼은 고공행진을 멈출 줄 모른다. 무엇이 이들을 막장 드라마 작가이게 하는가? 그리고 스타 작가의 현주소는 어디인가? 시청자들의 거센 비난에도 불구하고 막장 드라마의 열기가 뜨겁다.
소위 욕하면서 보는 드라마라는 반농담 섞인 말을 하지만 따지고 보면 틀린 말은 아니다. 시청자들이 욕할수록 맞짱 드라마의 시청률은 오른다. 시청률이 오르면 방송사는 웃는다. 그 결과 스타 작가의 회당 고료는 수직 상승하고 터무니없는 스토리는 아예 갈 때까지 간다. 이 같은 방송계의 악순환은 어제 오늘의 일이 아니다. 등장인물이 줄줄이 죽어나가는 바람에 막장의 끝이라고 평가받는 MBC 오로라 공주는 연일 시청률 기록을 갈아채우며 20%에 이르고 있다. 불륜을 비롯해 비정상적인 가족 관계를 다룬 KBS 왕관의 식구들은 최근 35%를 넘었다. 성형수술로 얼굴을 바꾼 뒤 친언니의 연인을 빼앗는다는 내용의 KBS 루비 반지도 18%대까지 올랐다. 결국 시청자들을 사로잡는 데는 막장이 답일까? 막장 드라마는 막장 두 글자만 붙었을 뿐 엄연히 시청자들의 사랑을 먹고 사는 작품이다. 채널을 고정한 시청자들 덕분에 수신료로 운영되는 방송사는 막장을 문제 삼지 않는다. 다소 막장이라는 오명을 받더라도 시청률만 잘 나오면 그만이기 때문이다. 이는 자본주의 사회에서 어찌 보면 당연한 결과다. 보는 시청자가 있는 한 막장은 계속된다. 막장 드라마가 시청자의 마음을 사로잡는 이유는 무엇일까? 자극적인 스토리에서 나오는 흡입력이 그 첫 번째 이유다. 저게 말이 돼? 하면서도 대부분의 시청자들이 다음 전개가 궁금해 채널을 고정한다. 뻔한 심파, 개연성 없는 사건, 출생의 비밀과 불륜은 막장 드라마의 단골 소재. 하지만 자극적인 만큼 중독성이 있다. 안타까운 점은 몇몇 스타 작가들이 앞장서서 막장 코드를 남발하고 있다는 것이다. 모 방송국은 8년차 경력 PD가 언급한 다음과 같은 마른 스타 작가의 파워가 어느 정도인지 또 왜 막장은 계속되는지 보여준다. 방송사 PD의 말입니다. 스타 작가의 드라마에 문제가 아주 없다고 할 순 없지만 해악이라고 보기까지는 않아요. 그건 그런 드라마를 즐기는 상당수 시청자를 평하는 일입니다. 하지만 만약 그런 스타 작가와 작업을 한다면 내가 욕할 수 있는 일은 거의 없을 것입니다. 시청률을 얻어내는 기술에서 그보다 낫다고 자신할 수 없기 때문입니다. 업계에서 A급으로 꼽히는 작가들은 방송사의 국장급 혹은 그 이상의 경영진과 대등한 위치에서 이야기가 가능할 정도라는 설이 있다. 방송사는 억대의 개런티를 주더라도 시청률을 보장하는 스타 작가를 기용한다. 이런 기대를 저버리지 않기 위해 스타 작가는 오늘도 막장을 쓴다. 모두가 그런 건 아니지만 그 수가 적지 않다는 건 인정하지 않을 수 없다. 회당 4,5천만 원의 고려를 받는 것으로 알려진 스타 작가들과는 달리 적게는 2,300만 원을 받는 신인 작가들의 약진도 눈여겨볼 만은 하다. KBS 단막극으로 데뷔한 이현주, 고정환 작가의 KBS2 학교 2013은 학교에서 일어나는 각종 문제들을 사실적으로 그려내며 시청자들의 호평을 받았다. 무엇보다 이종석, 김우빈, 박세영 등 차세대 배우들을 발굴하는 창구 역할을 했다. 신인 윤난중 작가의 직장의 신과 윤보라 최호철 작가의 비밀도 마찬가지. 직장의 신은 김혜수의 모르는 코믹 연기와 함께 우리나라 비정규직 문제를 유쾌하게 풀어내며 안방극장에 공감을 샀다. 방영 전까지 누구도 성공을 예측하지 못했던 비밀은 탄탄한 극본과 배우들의 열연으로 순식간에 입소문을 불러일으킨 사례. 특히 스타 작가 김은숙의 상속자들과 의학 드라마 메디컬 탑10을 누르고 동시간대 1위로 올라서는 저력을 발휘했다. 초능력이라는 판타지의 법정 이야기를 접목시킨 SBS 너의 목소리가 들려. 역시 스타 작가나 배우에 기대지 않은 웰메이드 드라마의 정수를 보여주었다. 한동안 너목들 열풍을 일으킨 박혜련 작가는 필력을 인정받으며 대표작을 남겼다.
전국의 복고 열풍을 일으킨 TVN 응답하라 1994 역시 케이블 채널이라는 태생적 한계에도 불구하고 시청률을 7%대로 끌어올리며 흥행 연기를 이어가고 있다. 전작 응답하라 1997에 이어 이번엔 구사학번의 대학 문화를 그려 재미와 공감, 감동을 동시에 잡은 것으로 평가받고 있다. TVN은 이외에도 20년 전 과거로 돌아가 현재를 바꾸는 타임슬립 드라마 9으로 작품성과 흥행에 모두 좋은 결과를 받았는데 특히 한국 드라마 최초로 미국 시장에 리메이크되는 쾌거를 낳기도 했다. 방송계에서는 여전히 일부 스타가 갑으로 군림하지만 참신한 소재와 탄탄한 구성을 내세운 드라마가 속속 생겨나는 한 스타 작가의 법칙이 언제까지 이어갈지는 아무도 모른다. 무엇보다 시청자의 선택이 중요하다. 보도를 보셨는데 걱정되는 현상이구나 싶습니다. 하지만 우리 청소년 어린이들은 이와 같은 드라마 작가나 막장 드라마에 대해 별반 관심이 없습니다. 관심을 가져야 합니다. 저도 연기라고 할 수 있는 아역 탤런트이긴 해도 사실 드라마가 우리 어린이들에게 미치는 영향 같은 것은 잘 모릅니다. 네, 그럼 여기서 드라마 관련 두 편의 뉴스에 이어 우리 KMCTV 설립 운영자 천광노 작가님을 모시고 청소년 어린이들과 막장 드라마 관련 말씀을 나눠보겠습니다. 이야기 할아버지. 작가님, 예. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 청소년 어린이들이 알았으면 할 드라마 이야기가 주제입니다. 네, 어떻습니까? 작가님도 드라마 대본도 쓰시나요? 저는 드라마 대본은 안 씁니다. 그리고 드라마 대본에 대해서 알기는 좀 압니다. 근데 오늘은 그런 이야기보다 먼저 앞서서 지난주에 이게 뉴스죠? 지난주 1월 11일자 조선닷컴 연예판 그죠? 네. 예. 지난주에 또 무슨 뉴스가 있었는가 하면 오늘 뽑으려다 그걸 안 뽑았는데 엄마가 집에서 엄마나 아버지가 책을 보는 집하고 엄마 아버지가 책을 안 보는 집하고 아이들의 성적 차이가 얼마나 나느냐 미국에서 그 조사를 했는데 지금 지난주에 난 뉴스예요. 8배 차이가 난다. 엄마가 집에서 책을 본다는 것은 바로 아이의 성적을 8배나 올리는 것이다. 이런 거를 우리 엄마들이 알으면 좋겠고 어린이들이 알아서 엄마 책 보면 아이들 내 말해주면 좋겠지요. 근데 이 말을 거꾸로 해석하면 엄마가 집에서 책을 보기는 켜녕 엄마가 뭐 그런 엄마가 지금 별로 없지만 나쁜 것을 보여준다. 예를 들어 엄마들이 모여가지고 뭐 쓸데없이 뭐 춤춘다 뭐 화투한다 이런다 하면 그 아이는 다시 8배를 추락을 해서 그 아이는 성적은 고사하고 그 아이의 생각 속에가 엉망으로 부서지게 된다. 바로 오늘 이야기가 그 이야기와 같은 이야기예요. 엄마가 드라마를 보는데 무슨 드라마를 보느냐 방송국에서 어떤 드라마를 방송하느냐 이거 같은 얘기죠. 오늘은 드라마 이야기를 엄마와 어린이들과 같이 한번 해보면 좋을 것 같아요. 그럼 그 뜻은 선생님 아무거나 듣지 말고 또 아무거나 보지 말고 또 들을 것만 듣고 볼 것만 보자. 뜻인가요? 이게 우리 그 KMC 지향하는 목표죠. 예. 지향점이죠. 아무거나 보지 말아라. 볼 것만 봐라. 아무거나 듣지 말아라. 방송도요. 흔한 방송이 많아요. 지금 우리나라의 방송이 뭐 100개는 될 거예요. 인터넷 방송까지 하면은 전국에 한 500개는 될 거예요. 그런데 그 모든 방송들이 전부 다 자기가 좋다고 하고 있어요. 연속극도 드라마도 다 마찬가지입니다. 무엇을 보느냐, 무엇을 듣느냐에 따라서 보는 대로 어린이의 머리는 굳어지고 성장하고 인성은 변하고 생각은 바뀌게 된다는 거죠. 네. 그러니까 드라마가 어떤 드라마가 우리 가정 안방에 들어오느냐 하는 것은 이건 사실은 사회적 문제예요. 사회적 문제. 네. 부모님들이 보기 때문에 그 영향이 어린이나 청소년에게 직접적인 영향을 끼치게 된다는 말씀에 대해 그러면 부모님들을 향해 보다 상세하게 설명해 주시겠습니까? 엄마들이 책을 보셔야 달라는 이야기죠. 엄마들이 건전한 드라마를 보고 역사 드라마를 보고 또 뉴스를 보고 다큐멘터리를 보라는 거죠. 네. 엄마들이 지금 말한 뭐 오로라 공주니 뭐 루비 반지니 이야기 들어보면 그건 무슨 얘기냐. 저는 그런 걸 나는 안 봅니다만 거기에 지금 방송하는데 들어보니까 뭐라 그러는가 하면 출생의 비밀
알고 보니까 둘이 사랑하고 그러니까 나중에 보니까 아버지가 뜬다든가 뭐 나중에 알고 보니까 혹은 또 뭐 불륜은 어린이들이 잘 못 알아듣는 말이지만 엄마들은 잘 알아들어요. 불륜 혹은 뭐 개연성이 없다 아무런 말도 안 되는 내용들을 방송하는 것을 엄마들이 열심히 볼 것 같으면 아이에게 심각한 피해를 준다. 교육적으로 이거보다 나쁜 것은 없다. 그리고 우리 KMC TV는 아무거나 보지 말자는 얘기를 하는 거예요. 이게 뭐 우리가 뭐 잘하고 뭐 못하고 이걸 떠나서 정말 우리가 관심을 가질 것이 무엇인가 볼 걸 보자. 그래 한국 프로젝트 보여주기 프로젝트 같은 게 그런 거죠. 볼 것만 보자는 얘기죠. 아니, 이야기 할아버지는 왜 대본을 안 쓰세요? 예, 대본 쓰는 사람들 많이 있습니다. 아주 친한 사람들도 많이 있어요. 어떤 분을 친하다고 할 수 있느냐. 내가 많은 사람들이 친하고 알지만은 특별히 한 분 참 자랑하고 싶은 분은 막장 드라마를 1절 안 쓰는 작가가 있어요. 그러니까 어린이 대상 호랑이 선생님이라는 모르죠? 알아요? 어린이 대상. 호랑이 선생님. 호랑이 또 누구지? 고교생 일기. 그러니까 또 나중에서는 며느리가 볼 것 이런 드라마를 쓰는 분이 이금님 선생님인데 그건 저하고 가까이 지내는 편이에요. 그런데 나는 그런 대본은 사실 못 써요. 내가 그런 거는 쓸 줄 모르고 드라마를 쓰는 분들이 저 작가는 어떤 드라마를 쓴다는 건 아는데 문제는 막장 드라마를 쓰는 사람은 고려가 50분 30분짜리 한 편에 얼마 받는다고 그래요? 아까 방송에서? 한 4천만 원? 4천만 원, 5천만 원. 아, 4천만 원, 5천만 원 얼마나 많은가 잘 모르죠. 큰 돈이에요. 그러면은 30분 써내는데 할아버지가 써도 하루쯤이면 30분 대본 써요. 충분히 써요. 그럼 하루쯤이게 써가지고 30분 4천만 원, 5천만 원이 아니라 1억 받는 분이 몇 명 있어요. 내가 알아요. 한 편에 1억. 그러면 24일 하면 24억 받고 50회를 하면 50억을 받는다는 이야기인데 이건 뭐가 많이 잘못되는데 그 구조가 왜 그러냐 지금 그런 얘기를 했어요. 시청률이 오르니까 시청률이 오르면 뭐가 올라요? 광고비가 올라요. 그 프로에 붙은 무슨 화장지나 화장품이나 이런 거에 대한 광고비가 오르니까 방송국에서는 시청국이 오르면 그러면 돈이 남는 거죠. 그 돈 벌기 위해서 방송국을 하는 것 같아서 할아버지는 그런 게 마음에 안 들어요. 그래서 나는 참 보기 싫은 사람은 보지 말고 보고 싶은 사람은 봐라. 보여줄 것만 보여주겠다. 엄마, 학생, 어린이들에게 그런 이야기를 하는 거죠. 막장 드라마라는 말 작가님이 정의하신다면 어떤 드라마를 하시겠습니까? 곁들여서 청소년 어린이에게 미칠 영향이 어떻다고 보시는지요? 막장 드라마라고 할 것 같으면은 사람의 복잡한 이야기지만 두뇌가 눈을 감고 있을 때만 쉽니다. 그 천규 아버지가 이 뇌신경 박사님인데 대학병원의 원장님이시니까 저희 큰아버지. 그래. 아빠가 아니고 큰아버지. 큰아버지. 아이고 착각했네. 이 뇌를 공부를 해보면 할아버지는 그런 거 전문가가 물론 아니에요. 그냥 그런 것을 관심을 갖는 사람인데 사람이 눈을 감고 있을 때 우리의 뇌신경이 절반 정도가 자요. 네. 자야 새 힘을 받아요. 그래서 많이 자란 이야기를 할아버지가 자주 해요. 그런데 눈을 뜨면은 이게 마이크가 보인다. 이거 불 들어왔네. 현규 머리 파마했네. 저기 저 화면이네. 여기 뭐 있네. 이런 것이 보는 것. 또 무슨 소리가 들려? 또 눈에 불빛이 들어와? 아니면 무엇이 다 추워 더워? 이게 전부 다 뇌를 움직이게 만들어요. 네. 이게 일하는 거예요, 이게. 그러니까 계속 움직이는 거죠. 그러니까 예를 들면 막장 드라마를 본다고 하면은 불륜이네, 출생의 비밀이네, 성형수술해서 언니 애인을 뺐네, 이런 거를 보면은 그런 것에 대해서 이완돼요, 이완. 그것이 이완된다는 것은 거기에 젖어서 그것이 나쁘다는 것을 잘 판단을 못한다 그 얘기죠. 그러니까 사람이 나빠진다. 한마디로 말하면 인성이 무슨 성? 사람 인하고 그거 그거죠. 인간성을 줄인 게 인성이지. 공부하고 있잖아, 그지? 네, 하고 있어요. 반대말이 인성의 반대말이 뭐라고 했는데? 인성의 반대말이 수성. 수성. 짐승 숫자 그렇지. 인성의 반대는
인간성의 반대는 동물성이고 인성의 반대는 수성이다. 아 이거 그거 딱 맞췄네. 그것만 알면 인성 많이 하는 거예요. 사람은 사람다운 말을 하고 사람다운 생각을 하고 사람이 해야 될 공부를 해야 되고 사람이 해야 할 행동을 해야 돼요. 사람이 다 사람이 아닙니다. 네. 이쁘게 생겨가지고 현구같이 얼굴도 이쁘고 파마하고 가가지고 춤추고 술 먹고 뭐 이렇게 하고 어디 가서 그러면 안 되겠죠? 안 되죠. 예. 사람이 잘생기고 머리가 좋을수록 점잖고 모범이 되고 나뿐만 아니라 모든 사람에게 유익된 말을 하고 이러는 것이 좋지 않겠냐. 그러니까 막장 드라마는 이런 것에 대해서 인성을 파괴시키고 더럽히고 오염시키고 그렇다. 그런 얘기죠. 예. 내가 보는 인성 막장 드라마는 이렇게 사회 악입니다. 예. 이야기 할아버지. 할아버지도 드라마를 보십니까? 어떤 드라마를 보셨죠? 아 할아버지 그거 참 할아버지도 드라마를 보지. 잘 봐요. 그런데 어떤 드라마를 보느냐 한마디로 얘기하면 건강 드라마만 봅니다. 건강치 않고 작가가 이 사람이 그 드라마를 보면 기획의도라는 게 있어요. 홈페이지에 들어가면 기획의도 무엇을 말한다. 이걸 딱 보면 이 사람 뭔 얘기를 하려고 이 드라마를 쓰는구나 하는 걸 알아요. 그럼 그걸 딱 보고서 이 드라마는 봐도 되겠다 싶은 것은 벌써 그 내용이 나타나요. 그 한 번만 봐도 말하는 대사만 봐도 아는데 할아버지가 어떤 드라마를 즐겨봤을까? 건강 드라마? 건강 드라마인데 짐작에 아마 모를 거야. 할아버지가 최고로 좋아한 드라마는 허준이라는 드라마. 허준 저 얘는 봤었는데. 허준이 리메이크가 돼서 다시 나왔는데 원작이 있어요 예전에. 네, 그거 저 봤어요. 최완규 선생님 누가 나왔는데? 저 허준 그 옛날 생각이 났는데 봤던 것 같은데. 전광열. 내가 예전에 허준이 아니고 그게 아닐 거야. 리메이크 돼서 새로 나왔어요. MBC에서 얼마 전에. 예전에 전광열이라는 타렌트가 나온 그 드라마의 팬이었었고 하여튼 그것을 뭐 나는 드라마의 최고로 친다. 왜? 그거는 스승이 제자 허준이라는 동의보감을 쓴 제자를 위해서 내가 뭘 알아야 될 거 아니냐 해서 몸을 내줘요. 몸을. 그래서 배를 갈라보게 만들어요. 스승이 제자를 위해서 사람의 뱃속을 모르고 치료를 하니까 이걸 열어봐야 될 거 아니냐. 위도 보고 간도 보고 폐도 봐라. 나는 그 허준이라는 드라마에 폭 빠져서 그걸 한 4번 봤어요. 4번 계속 보고 또 보고 그리고 또 물론 또 뭐 고교생 일기 호랑이 선생님 최근에는 복희 누나라는 그 이금윤 선생 작품. 네, 저 복희 누나 봤어? 네, 그 제 친구 중에서 석현이라는 애가 있는데 걔도 거기 나왔었어요. 뭘로 나왔어? 거기 잘 모르겠는데 어떤 동생으로 나왔던 거는 생각이 나요. 그 작가님하고 그 이야기 할아버지하고 나이가 동갑이고 생일날도 같은데. 오. 언제 현규 한번 인사드리러 가자고. 또 뭐 질문 다음 질문 끝났나? 또 질문 있습니다. 네, 앞에 기사에서도 나왔던 말인데요. 그래도 막장 드라마가 방송사 입장에서는 시청률이라는 그런 마력으로 인해 거부하고 하던데 이런 문제에 대한 견해는 어떠십니까? 그러니까 이게 지금 방송국이 사실은 그 KBS 같은 그 공영방송이 좋은 거예요. 국민의 시청료로 운영을 한다면은 지금 시청료가 뭐 2,000원인데 뭐 4,500원으로 올려야 된다는 얘기에 난 동의해요. 이게 시청료를 운영을 안 하고 광고로 운영하니까 광고는 어떤 것이 비싸냐? 많이 와서 보는 게 그러니까 막장이 조장될 수밖에 없어요. 어쨌든 가나 욕하면서 본다고 아까도 하던데 계속 많은 사람이 와서 자 20% 시청률이다. 우리나라 5천만인데 물론 그렇게 조사하는 건 아니에요. 샘플 5천 명을 가지고서 해서 뽑는 것이 시청률 조사인데 그건 시간 단위로 분별로 출연자별로 이거요 100가지로 뽑아요. 현규 나왔을 땐 시청률이 얼마였던가 이때 얼마나 채널이 나가고 들어왔는가. 근데 그건 샘플인데 20%라고 그냥 20%라고 그냥 믿으면은 동시에 1시간 동안 1천만 명이 봤다는 이야기입니다. 1천만 명이 봤다는 것은 1천만 명의 작가가 자기의 생각을 전달해 줬다는 거예요. 그러면 1천만 명을 모아놓고서 뭔 소리를 했느냐? 못된 소리를 했다는 거지. 전부 다 독약을 먹였다는 거지. 국민들에게. 그러니까 이런 막장 드라마는요. 정말 아주 퇴폐운동을 해야 돼요. 그래 KBS가 우선 그 시청료가 현실화되고 좋은 드라마를 관객 수에 관계없이
제작을 할 수 있는 그래서 건강 드라마가 만들어지는 운동을 우리 KMC는 그런 거 해야 돼 앞으로. 그래서 우리는 건전한 드라마를 추천도 하고 아역 탤런트도 양성도 하고 할 수 있는 거예요. 예. 한기 뭐 물어볼 거 있는가? 저 작가는 국민의 스승이다. 작가가 써내는 드라마의 대본은 매 회당 20%가 시청한다면 동시에 1,000만 명이 보는 것이다. 라고도 하셨는데 지금 했지. 막장 드라마를 차단한 방도는 없는 건가요? 차단하려면요 원리가 있어요. 막장 드라마에 1,000만 명이 와서 보고 우리 KMC에 10명이 와서 보더라도 빛을 비춰야 됩니다. 어두움에 대한 이치가 있는데 어두움. 네. 이 어두움이라는 건 절망이고 암흑이고 아무런 희망이 없는 게 어둠인데 밤을 쫓아내는 것이 방법이 뭘 것 같아요? 그건 성경에 나오는데 해 어떻게 알았을까? 저요? 그냥 비춰주니까 그냥 해를 생각한 건데. 그 포크네일이라도 안 무너지고 가서 주먹으로 쳐도 어둠이 물러가지 않아요. 딱 물러가는 것은 빛을 비춰야 된다. 빛은 크지 않아도 빛은 여기 성냥불 하나 가지고도 라이트불 하나 가지고도 이 방을 비칠 수 있어요. 네. 그러니까 좋은 방송이 많이 생겨야 돼요. 좋은 언론이 많이 생겨야 되고 이게 대통령 하는 것보다 더 중요한 일이에요. 좋은 방송국을 만들고 좋은 언론사를 만들어서 그렇게 하면은 우리가 이런 말을 여기서 하잖아요. 이 말이 빛이 됩니다. 그들도 알아요. 돈 벌기 위해서 그렇게 했지만 더 좋은 길은 이게 아니다는 걸 알아요. 이런 우리 같은 KMC가 잘 되면 빛이 많이 비춰지지 않을까 그렇게 생각합니다. 예, 앞으로 TV 드라마가 어떤 방향으로해서 이렇게 만들어지면 좋을지 또 이렇게 우리 어린이들의 입장에서 참고할 만한 한 말씀 이렇게 부탁드리겠습니다. 앞으로 TV 드라마는 TV 드라마 대본이라는 건 결국은 작가라고 하는데 작가라는 건 뭐란가 하면 만든다는 거예요. 지어내는 사람이라는 뜻이에요. 네. 지어내. 그러면 지어내는 뭘 지어내느냐? 황당무계한 것을 꾸며내는 거. 그런 것도 작가예요. 공상소설 작가도 작가고 소설가도 작가고 할아버지같이 인성과 정신문화를 하는 사람도 작가인데 지금 우리나라 드라마 시장을 볼 것 같으면 주로 전설 따라 삼천리 같은 신화적인 거 사람의 이름은 고구려 신라 이때 있는 사람이에요. 무슨 왕이다 무슨 뭐 장군이다 다 있는데 실제 그렇지 않았지만 그것을 이렇게 엮어서 꾸미는 거죠. 네. 일종의 사기다 이거죠. 역사의 사기다 이게 진실이 아니 고증에 있어 정확한 거. 그런데 그런 고구려나 고조선 부여 삼한시대 같은 때 뭐 지난 변한 만시대 같은 때 역사를 고증으로 찾아낼 수가 없어요. 역사시대와 선사시대가 뭐가 다르다 그랬어요? 선사시대는 말이 없고 그냥 문자가 없었다 그냥 그랬지. 문자가 없고 그냥 그거 유물만 남아 있는 거고 역사시대는 기록이 되면서부터. 기록이 되면서 문자가 생겨가지고 기록이 돼가지고 그러니까 우리나라가 고조선으로 가봐야 4,300년밖에 안 된단 말이에요. 그 이전에는 기록이 없단 말이에요. 그러니까 고증을 정확히 할 수 없어요. 그런데 고증을 문자 기록에서 정확히 할 수 있는 것은 언제냐? 조선시대, 고려시대, 고려왕조실록, 조선왕조실록이 나오면서부터 더 가까운 것은 우리 근대사. 근대사 드라마가 많이 만들어져야 돼요. 내가 이것이 가슴을 치르고 통탄하는 일이에요. 우리 어린이들이 전부 허황된 구름빵이라는 만화 있었나? 네, 그거 구름빵이란 만화가 지금도 해요. 지금도 해요. 구름빵 이거 좋은 얘기 하는가 하면 꿈을 먹는다는 뜻도 되니까. 그런데 그거는 어린이들에게 구름빵은 꿈과 희망을 줘서 좋은데 우리 드라마에서도 구름빵 뜯어먹는 이런 드라마가 만들어지면 안 된다. 사실에 근거해서 조선시대, 근세시대 우리는 지금 저 중시족 고조 할아버지는 시조 할아버지는 아는데 우리 아버지는 모르는 거야. 근대사를 모르니까. 네. 우리가 이제 다음 주에쯤은 이제 그런데 갈 건데 대한민국 역사 박물관 가는 거 대한민국의 뜻이 뭔가도 몰라. 이런 것을 만들어야 된다. 앞으로 우리 대한민국 드라마가 좀 더 창작으로 만들려면은 개연성이라든가 막장이 아닌 것으로 또 혹은 역사물을 만든다면은 확실한 근거에서 바른 정사를 알려준 드라마가 돼야 될 거예요. 예. 제가 이 다음에 크면 막장 드라마를 몰아내는
일에 앞장서고 싶습니다. 그 막장 드라마에 지금 출연해서라도 연기를 얼른 쌓아. 연기를 좀 쌓고 나서 하자고. 그래. 정부 이게 특히 문화체육관광문화 또 방송통신위원회가 주의 경고 제재 발칙을 강화하면서 어린이 대상은 좋은 드라마 제작 운동에 이렇게 앞서주면 좋겠다고 생각됩니다. 네. 어떤 의견이 있으시죠? 뭐 나보고 지금 하라면은 한국 보여주기 프로젝트 같은 거죠. 예. 드라마를 하더라도 그런 걸 가지고 그런 데를 배경으로 해서 드라마를 만들고 할 일은 많은데 이 할아버지 나이는 자꾸 먹고 큰일 났어. 이빨은 자꾸 빠지고 다음 끝으로 우리 KMC 간판 프로그램 한국 보여주기 프로젝트 소개도 전해주시죠? 내일은 어디 안 가죠? 네, 내일은 집에서 이제 공부하죠? 네. 지금 가야 될 때가 대한민국 역사박물관이에요. 네. 대한민국 역사박물관이라는 것은 말 그대로 대한민국부터예요. 아주 네. 최근에 거기를 가야 이제 대한민국을 알아요. 거기가 오라고 얘기가 돼 있고 지질박물관이 얘기돼 있어요. 지질박물관 모르죠? 뭔 소린가? 네. 예, 그 가서 다 배울 거고요. 거기 가. 네, 많은 데 가네요. 네. 네, 아주 많은 기대가 됩니다. 네, 자 오늘 여기까지 정말 큰 선생님 말씀 감사합니다. 네. 네, 2014년 1월 18일 미래로 가는 스페이스 뉴스 여기서 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 지금까지 드림앵커 김재혁, 막내 한인계였습니다. 네, 청소년 여러분, 청소년 어린이 여러분 다음 주 이 시간까지 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 얘는 인터뷰는 잘하네.